नैक्सट टॉपिक हम अपने को बनना इलैक्ट्रिक रेजोनेंस। ठीक है, इलैक्ट्रिक रेजोनेंस बेसिकली तुहाडे कोल आ जाएगा कि भी जदों तुहाडे कोल किसी भी ऑसीलेटर दे वाइब्रेट करन दी इदा कह लो किसी भी ऑसीलेटर दे, ठीक है, ऑसीलेशन प्रोड्यूस करन दी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी आ जे ओदी नैचुरल फ्रीक्वेंसी नाल मैच कर जाए ਤੁਸੀਂ कहना जी उदों रेजोनेंस ਹੁੰਦੀ है। मैं ਇਹਦੀ एग्जांपल ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, एक बार सिर्फ इन्ना पहले दसन लग्या। सो मेन टॉपिक ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ इलैक्ट्रिक रेजोनेंस। ਉਹ ਚ ਦੋ टॉपिक कवर करांगे, एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट, एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ये दोनों ही रेजोनेंस के अंडर ही एक तरह कवर होने आ। ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही एक छोटा टॉपिक आ क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ इलैक्ट्रिक रेजोनेंस। अपना सिर्फ और सिर्फ यही दो टॉपिक रह गए, सीरीज और पैरेलल, यानी क्यू फैक्टर विच इंक्लूड आ। मेन एक टॉपिक हुण अपना रह गया वा इलैक्ट्रिक रेजोनेंस, फिर अपना ये यूनिट जिहड़ा वा वो कंप्लीट आ। हाँ, एक टॉपिक पिछले यानी ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर दे विचों छोटा जिहा होर हैगा, वो नाल दे कंप्लीट करांगा। टॉपिक हैगा चोक कॉइल। जर्नल तुहानूं दस दित्ता सी चोक कॉइल दा, ठीक है, उहदा थोड़ा जिहा मैथमैटिकल पार्ट ऐड करके तुहाडा टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, दो टॉपिक यानी अपने रह गए जिहड़े आपां करने, एक इलैक्ट्रिक रेजोनेंस और एक चोक कॉइल। हुण उहदे विचों शुरू करन लग्गिआं तुहाडा टॉपिक जिहड़ा इलैक्ट्रिक रेजोनेंस की हुंदी आ, है ना, और इहदा कंसैप्ट असीं प्रैक्टिकली या कह लो डेली लाइफ च कित्थे यूज करदे हां। टॉपिक समझण वाला समझिओ ध्यान नाल। टॉपिक हैगा तुहाडा इलैक्ट्रिक रेजोनेंस। इलैक्ट्रिक उत्ते रेजोनेंस आपां जे वर्ड तो चलीए, पहलो एक वर्ड ले लीए रेजोनेंस कला। ते बच्चे रेजोनेंस असी कित्थे पढ़ी है टर्म, केमिस्ट्री तुसी पढ़दे हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आंदियां, ठीक है। फिजिक्स दे अंदर असी रेजोनेंस दा कांसैप्ट +1 च भी पढ़िया सीगा। टॉपिक ये सीगा तुहाडे कोल हुंदा कि भी जे ऑसीलेशन लईए, तीन तरह दी ऑसीलेशन लेने आपां, फ्री ऑसीलेशन, फोर्स्ड ऑसीलेशन ते थर्ड वर्ड आंदा रेजोनेंट ऑसीलेशन। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਂਡਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਲਮ ਨੂੰ ऑसीलेट कराने पे, ਉਹਦੇ ऑसीलेट ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਚ ऑसीलेट ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂ, और वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जिन्ना मैं पुश करता पाया, जे वो इहदी बॉडी दे पेंडुलम दे ऑसीलेट करन दी नैचुरल फ्रीक्वेंसी ना मैच कर जाए, जे मेरी द्वारा दिती हुई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उहदी एस जो मैं पुश करता पाया, तो पुश करन दी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी आ, जे वो उस पेंडुलम दे ऑसीलेट करन दी नैचुरल फ्रीक्वेंसी ना मैच कर जाए, ठीक है, तो असीं कहना जी उदों जिहड़ियां ऑसीलेशंस ने वो रेजोनेंट ऑसीलेशन आ, और उदों ऑसीलेट करन दा जिहड़ा एंपलीट्यूड होएगा वो असीं कहना जी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता। मतलब ऑसीलेशन दा एंपलीट्यूड लार्ज हो जाएगा जे बॉडी दे ऑसीलेट करन दी फ्रीक्वेंसी उस बॉडी दी नैचुरल फ्रीक्वेंसी दे नाल मैच कर गई। क्या आ गल समझ आ रही? यस सर। चल, तो अपना टॉपिक के अकॉर्डिंगली जे हुण आपां चलीए, ये वर्ड नूं आपां +1 च जदों लगांदे सी उत्थे साडे कोल सीगा मैकेनिकल ऑसीलेटर दे अंदर। हुण सेम टॉपिक आपां कवर करन लगे हां इलैक्ट्रिक ऑसीलेटर दे अंदर। इहदी गल कित्थे आई, आपां पिछले टॉपिक च चीज पढ़ी एलसी ऑसीलेशन कि जदों इंडक्टर और कैपेसिटर दे क्रॉस एनर्जी एक्सचेंज हुंदी आ, ते ओह इंडक्टर कैपेसिटर दा जिहड़ा कॉम्बीनेशन हैगा वो सर्किट च डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दियां ऑसीलेशन जनरेट करता, ठीक है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दियां ऑसीलेशन जनरेट करता, जिहदा फार्मूला आपां उत्थे आ दस्सिया सीगा न्यू इक्वल टू 1/2 पाई इनटू रूट ऑफ एलसी। मतलब इस फ्रीक्वेंसी दियां ऑसीलेशन सर्किट च जनरेट हुंदियां, ठीक है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि भी जे हुण इस सर्किट दे अंदर आपां एक कंडीशन ला लईए कि भी ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसीलेशन जनरेट हो रहीਆਂ, जे वो एलसी ऑसीलेटर दी नैचुरल फ्रीक्वेंसी ना मैच हुंदी होवे, तो असीं कहने इलैक्ट्रिक ऑसीलेटर दे अंदर भी रेजोनेंस हो जाएगी, ते जदों रेजोनेंस हो जाएगी तो एंपलीट्यूड लार्ज हो जाएगा। किहदा एंपलीट्यूड लार्ज होना, ते इत्थे असीं वर्ड यूज करांगे
कि ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਪੈਂਡਲਮ ਇਦਾਂ ਹਿਲਦਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਸੀ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਝਿਓ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। LCR ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਸਰਕਟ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ। ठीक है, ये तो गल जुड़ा लग गया। वी नो दैट जे अपना LCR सर्किट होएगा, we know that in LCR circuit, ठीक है, impedance is given by, impedance ਦਾ ਸਿੰਬਲ Z डिफाइन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ। impedance is given by Z ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ, ਹੈ ਚੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, R square plus XL minus X की whole square. Z equal to R root of R square plus XL minus XC ਦਾ whole square। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ LCR 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਨ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਦੋ ਐਟ ਨਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਆਰ। ਨਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ LC ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ XL ਤੇ XC ਮੇਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਓਵਰ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਿਲ ਬਲੌਕ DC ਐਂਡ ਅਲਾਉ AC, ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਿਲ ਬਲੌਕ DC ਐਂਡ ਅਲਾਉ AC ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇੰਡਕਟਰ ਡੂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ। ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੀ, ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ XL ਤੇ XC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, XL ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਓਮੇਗਾ L। XL ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰਡ ਬਾਈ ਇੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। और ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ 2 ਪਾਈ ਨਿਊ L, ओमेगा 2 पाई न्यू आ गया, ठीक है। और इदां ही XC डिफाइन करा ते XC हुंदा 1 बाय ओमेगा C, यानी 1 बाय 2 पाई न्यू इनटू C। हुण समझण वाली की चीज आई है अंदर, ठीक है। इथों XL ले लवा डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी आया, इथों XC ले लवा ते इनवर्सली टू फ्रीक्वेंसी आ। इन्नी गल समझ लगदी पई? Yes sir। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ। ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ DC ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ठीक है, यानी जेड़ा DC करंट वो ऑलमोस्ट जीरो फ्रीक्वेंसी है, पर ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਸਰਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ these are the filter circuit। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਚ ਕਰੰਟ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋ ਤੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ
ਇੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਕਲਣ ਦੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਕਲਣ ਦੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਲੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਿਊ ਲੋ ਆ ਤੇ ਐਕਸਲ ਵੀ ਲੋ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਤੇ ਐਕਸੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰੰਟ ਆ, ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੀਨ ਏਸੀ ਸਿਗਨਲ ਆ, 50 ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, 100 ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਏਸੀ ਸਿਗਨਲ ਮੀਨ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਕਟਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਏਸੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ, ਜੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੀ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਘੱਟ ਰੋਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲਾ ਲਿਓ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਸੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੀਨ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਮਿਕਸਚਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਫਿਲਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ ਫਿਲਟਰ, ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਈ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈਗਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਰਕਟ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਟੀ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਈ ਫਿਲਟਰ ਟੀ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੇ ਇੰਡਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੂ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਮਤਲਬ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਊ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਿਗਨਲ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਇਆ। ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਡੀਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਿਗਨਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਏਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਜੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਮੇਰਾ ਐਸ ਐਚ ਏਸੀ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਚੀਵੇਬਲ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਏਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਏਸੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਏਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੇਰਾ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ Yes, sir. Yes, sir. ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਦਾ ਵਰਡ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਸਟ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਐਲ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਲੇ ਐਕਸਐਲ ਘਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਲੇ ਐਕਸੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿ ਐਕਸਐਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੇ ਐਕਸੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਲੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਗਈ ਐਕਸਐਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਐਕਸੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਸਰਕਟ ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਨਿਕਲਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਸਰਕਟ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸਐਲ ਤੇ ਐਕਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਸਰਕਟ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਐਕਸਐਲ ਤੇ ਐਕਸੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ 'ਚ ਐਕਸਐਲ ਤੇ ਐਕਸੀ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਲਾਈਨ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਐਲ ਤੇ ਐਕਸੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਐਕਸਐਲ ਐਕਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਟਰਮ ਮੇਰੀ 0 ਬਣ ਜਾਣੀ देयरफॉर ਉਦੋਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾ ਤੇ ਉਹ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਐਕਸਐਲ ਤੇ ਐਕਸੀ ਇਕੁਅਲ ਆਏ ਯਾਨੀ ਆ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਰੂਟ r ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ z r ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ Yes, sir. ਤੇ ਜਦੋਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਪੂਰੇ LCR ਸਰਕਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ LCR ਸਰਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਮਤਲਬ r ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਨਿਆਣਿਓ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਐਲ ਐਕਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੂ Yes, sir. Yes, sir. देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ I ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ LCR ਦੀ Z ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਰੀਕਲ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ Z ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਤੇ ਸਰਕਟ ਵਿਲ ਆਫਰ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਵਾਂ Yes, Sir, sir. last line repeat करो. ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੀ Z ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆ I ਇਹਨਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ ਤੇ ਜੇ Z ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆ Z ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਮਤਲਬ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ R ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਲ ਕਰਨ ਪੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ Yes, sir.
यानी इस वे आ मेरा करंट जिहड़ा वा इस सर्किट च मैक्सिमम करंट आ, इहनूं ਅਸੀਂ I0 उदों लिख के चल पांगे। एक ਅਸੀਂ ग्राफ भी फिर प्लॉट करांगे, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ XL ਤੇ XC ਇਕੁਅਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਦਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਕਿਦਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਅਰ XL ਜੇ XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ओमेगा L 1/ओमेगा C ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ओमेगा L 1/ओमेगा C ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪਾਈ ਮਿਊ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਮਿਊ L ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਨਿਊ C। ਇਥੋਂ ਨਿਊ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਊ ਸਕੁਅਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। अपने को आ गया जी न्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर L into C। ते जे मैं न्यू कढना वा इथों, ठीक है, सारे दा रूट ले लवां ते अपने को आ गया न्यू इक्वल टू 1/2 पाई into रूट ऑफ LC। यानी आ थोड़ी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी इतनी वैल्यू आ गई। क्या समझ लगी गल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸਮਝੀ ਚੱਲਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਓ ਇਫ ਵੀ ਪਲਾਟ ਏ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆ ਸੀਗਾ XL ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋ ਤੇ XC ਹਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਆਇਆ, XL ਮੇਰਾ SH ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ XL ਮੇਰਾ XC ਮੇਰਾ लो हो गया। पर रस्ते च एक फ्रीक्वेंसी जी जो XL ते XC कितने जी बराबर, और सिर्फ इस एक फ्रीक्वेंसी ते सर्किट दा करंट मैक्सिमम। इस तो पहलों इस तो बाद दोनों बारी करंट मैक्सिमम नहीं होएगा। क्यों? आही लाइन फेल वाला कि जदों XL ते XC बराबर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ते गल होई है ना, ते जे वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ना होवे ते फिर XL माइनस XC दा डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH XL XC ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ, ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ R ਸਕੁਅਰ ਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ R ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ R ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਊ। ਤੇ ਜੇ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ R ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਤੇ I0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਆਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ, ठीक है, जे एक ग्राफ प्लॉट करा बिटवीन फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिख दो, ठीक है जी, बेशक न्यू ना ग्राफ बना दो, बेशक ओमेगा, मैं ओमेगा ना बुक च ओमेगा नाल ही बना रहा, ठीक है, बेशक इहनूं इत्थे न्यू दे नाल बना दो तां भी सेम बनना बेटा, ठीक है। और इस साइड ते करंट ते मैनूं आ चीज मिलदी पई कि एक पर्टिकुलर इधर फ्रीक्वेंसी वेरी करदी पई और फ्रीक्वेंसी ने इधर करंट चेंज हुंदा पिया। आ एक पर्टिकुलर पोजीशन आई आ, आ एक पर्टिकुलर पोजीशन आई है जो सर्किट का करंट जो ਅਸੀਂ कहते जी मैक्सिमम आया, और जिस फ्रीक्वेंसी ते ये करंट मैक्सिमम आया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, यानी इस फ्रीक्वेंसी ते ਜਿਹਨੂੰ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहने ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ सर्किट ਦਾ करंट मैक्सिमम ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ फ्रीक्वेंसी ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ फ्रीक्वेंसी ਤੇ, ठीक है, इस ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ फ्रीक्वेंसी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਚੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਐਸਐਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੂਗਾ ਹੁਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚਏ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ 10 ਓਮ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 100 ਓਮ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰੇਡੀਓ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, FM ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ LCR ਸਰਕਟ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ LCR ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, LCR ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 10 ਓਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 100 ਓਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਓਮ ਆ, ਔਰ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੀ 10 ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ I0 ਆ, ਇਹਨੂੰ I0 ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ I0 ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ 100 ਓਮ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 10 ਓਮ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੀ ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 100 ਓਮ ਆ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਰਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪਰ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਵ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰੀਜਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਫਲੈਟ ਰੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਬਾਕੀ ਹਟਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੰਟ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ, ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆ ਫਲੈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਇਹ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈ ਆ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਐਸਐਚ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਹੋਇਆ FM ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ FM ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਰੇਡੀਓ ਮੰਤਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ 94.3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਮੰਤਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 94.3 ਤੇ ਜੇ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਮੰਤਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ 94.1 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 94.1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਮੰਤਰਾ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਇਜ਼ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। 94.3 ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਤੋਂ,
94.3 तो थोड़ा जिहा ऊपर फ्रीक्वेंसी ਵਧਾਈ 94.56 तक लैके गया, ठीक है। सिग्नल तो मिलता पिया पर नाल नाल डिस्टॉर्शनस आंदियां पईयां, ठीक है। ते 94.6 तो बाद, ठीक है जी, मैनूं वो चैनल की कोई आवाज नहीं आती। उस तो बाद अगला कोई जाके नंबर जो आएगा फिर सिग्नल आना शुरू होंदा। कि इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. इस जगह ते मेरे को एक वधिया क्वालिटी दा FM रेडियो होएगा, है ना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ 94.3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਵ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ 94.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 94.3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ। 94.1 ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ। पर मेरे को डिवाइस के अंदर की प्रॉब्लम आ रही है, वो 94.1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਉਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ 94.1 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਚੋਂ 94.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਰਵ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। क्योंकि शार्पनेस दे ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਸਿਰਫ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਫਲੈਟਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਰਵ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਰਕਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes. ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਵ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ LCR ਸਰਕਟ ਆ, LCR ਸਰਕਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡਕਟਰ ਟੂ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ, ਯਾਨੀ it is the ratio of voltage received across the inductor coil to that of the voltage received across the resistor, ठीक है। इंडक्टर ते रेजिस्टर दी वोल्टेज दी रेशो और पाके लिख दियो, ठीक है जी। कैपेसिटर ते रेजिस्टर दी रेशो, मतलब आप दो फॉर्म च करते हैं, या तो कैपेसिटर ते रेजिस्टर दी रेशो, ठीक है, या इंडक्टर ते रेजिस्टर दी रेशो ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ क्यू फैक्टर कहने। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ V = IR ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ Q ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ I0 * XL, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ XL ਲਿਖਦੇ ਆ। ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ VR, VR ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ I0R, I0 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ XL/R, ठीक है। XL ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਓਮੇਗਾ L ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ XL ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਓਮੇਗਾ L/R, ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ 1/LC ਆ, ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਮੇਰਾ 1/√LC ਆ। ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ?
Yes, sir. ਇਹ ਚੋਂ ਓਮੇਗਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਚੋਂ ਓਮੇਗਾ 1/√LC ਆ ਜੂ, ਇਹ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 1/√LC into L/R। ਆ L ਤੇ L ਜੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ Q ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/R into √L/C। ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜੂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ BL ਤੇ BR ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ BC ਤੇ BR ਨਾਲ ਸੇਮ ਆਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ R ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ R ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦਾ Q ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਜ Q ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਰਜ ਕਰਵ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ R ਛੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 100 ਓਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਕਰਵ ਦੀ ਘਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਰਵ ਦੀ Q ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ R ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਯਾਨੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਫਲੈਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਸਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਇਹ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਸਰਕਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ZTV ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਲਾਣਾ, ਤੇ ZTV ਤੇ ਸਟਾਰ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਇਰ ਆਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨਲ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਸਟਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ Z ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ 에ਅਰ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰ 'ਚ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ Z ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ZTV ਵਾਲਾ, ZTV ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 826 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਣਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ZTV ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ 826 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 820 ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 790 ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ 790 ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ Z ਵਾਲਾ 820 ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਿਗਨਲ ਹਵਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਜੇ 820 ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹਵਾ ਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਨੋ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 94.3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਇੱਕ 100.6 ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 102.7 ਤੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ 에ਅਰ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਗਨਲ, 20 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਗਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ,
जबकि ਜਿਹੜੇ सिग्नल की गल ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਿਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ 에ਅਰ ਚ ਸਿਗਨਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 102.6 ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 94.3 ਤੋਂ 100.6 ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ 94.6 ਆ ਗਿਆ, 94.7 ਆ ਗਿਆ, 94.8 ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 94.9 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ 94.9 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਣਾ ਮੈਨਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਮੁੜ ਕੇ 98.2 ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ 98.3 ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਹਵਾ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ 98.3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 98.3 ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ 98.3 ਦੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ 98.3 ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ 98.3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ 100.6, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਾਪ ਦਿੱਤੀ। 98.3 ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98.4 ਬਣਿਆ, 5 ਬਣਿਆ, 6 ਬਣਿਆ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ 100.6 ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਇਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ 에ਅਰ 'ਚੋਂ 100.6 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਖੜਾ ਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ 100.6 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਇਧਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰੋਂ 100.6 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚ ਸਿਲੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਨਾ, ਸਿਗਨਲ ਸਿਲੈਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਸੀਵਰ ਆ। ਇਹ ਰਿਸੀਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਸਰਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕਹ ਲੋ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ। ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ω1 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਮੇਰੀ ω-r ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ω2 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ω1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ω2 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਸਐਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, that is the ratio of resonance frequency to that of bandwidth। ਇੱਕ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ bandwidth। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ bandwidth ਕੀ ਹੋਏਗੀ? bandwidth ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ ω-r ਮਾਈਨਸ ω1, ਇੱਕ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਲੈ ਲਈ, ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ω2 ਮਾਈਨਸ ω-r ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ω2 ਮਾਈਨਸ ω-r ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਸੌਰੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ω-r ਮਾਈਨਸ ω1, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਓਮੇਗਾ 2 ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਓਮੇਗਾ r। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਓਮੇਗਾ r ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ ਵਾ। ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਦੋ ਰੇਂਜ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਮੇਗਾ 2 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਬੈਂਡਵਿਡਥ डेल्टा ओमेगा डिफाइन करते पे एक तरह से बैंडविड्थ ਨੂੰ। बैंडविड्थ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ बैंडविड्थ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ बैंडविड्थ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਲਾਰਜ ਕਿਊ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਲਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਗਨਲ ਬੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ बैंडविड्थ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਰੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जिन्ना डेल्टा ओमेगा मेरा छोटा होएगा उन्ना क्यू फैक्टर मेरा ज्यादा होएगा। हुण जे मैं आ सिग्नल दे कोरस्पोंडिंग चला, आ सिग्नल दे कोरस्पोंडिंग चला ते इस सिग्नल दे कोरस्पोंडिंग बैंडविड्थ 0 आ, है ना, क्योंकि ਇਹਦੀ ਕੋਈ रेंज नहीं आई, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੀ ਆਈ ਆ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਦੂਜੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਚੱਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਫੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਲੋ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. सो क्वालिटी फैक्टर, ठीक है जी, सिग्नल दी रेजोनेंस डिफाइन करता और रेजोनेंस मैंने डिफाइन कर दे कि थोड़ा डिवाइस कितनी फ्रीक्वेंसी दे सिग्नल एट ए टाइम फड़दा पे। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਫੜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮੰਮਾ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਉਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸੀਵਰ ਆ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ, ਹਨਾ, ਉਹ ਮੰਮਾ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਵਾਂਟਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੱਬ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸ ਐਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਇੰਡਕਟਰ ਓਨਲੀ, ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸੀਟਰ ਓਨਲੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਐਲ ਤੇ ਐਕਸਸੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਐਲ ਐਕਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਏਸੀ ਬਲੌਕ ਯਾਨੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪੈਸੀਟਰ ਬਲੌਕ ਏਸੀ ਬਟ ਅਲਾਉਡ ਏਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਨਾਲ?